અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય सच्चिदानंद। જય જય સચ્ચિદાનંદ. तो ये कौन है मोनिका, आपके साथ कौन है? खुशी है दादा. हमको पहचान ही नहीं आया खुशी। तो मोनिका कल बोल रही थी कि आप आपको पसंद सत्संग अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं आई थी कल। तो तो हाँ क्या करती थी? ओके, खुशी 3 मंत्र बोला है, हम फॉलो करेंगे। જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણં. નમો અરિહંતાણં. નમો સિદ્ધાણં. નમો સિદ્ધાણં. નમો આયરિયાણં. નમો આયરિયાણં. નમો વસ્સાયાણં. નમો વસ્સાયાણં. નમો લોવે સૌ સાહુણં. નમો લોવે સૌ સાહુણં. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસનો. સૌ પાવપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસન. મંગલાણં ચ સૌવેસન. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। खुशी, हाँ. we are very proud of you। हाँ, कुछ बोलने का नहीं है? ये कैसे आपको ये अच्छा स्कोर किधर से आ गया? हाँ, बातें करो हमारे साथ कि पापा ना बोला है हमारे साथ बात करने का। नहीं. तो ऐसे. क्या हो गया आपको? वेरी गुड, जस्ट कीप इट अप। हाँ, थैंक यू. क्या थैंक यू. हमको आपको सीक्रेट बताओ तो ये पीछे बैठी है उसको भी फायदा होगा। जिस क्लास पे जो भी टीचर कहती थी वो करती थी, बस इतना ही. हाँ, तो पहले नहीं करती थी ऐसा है?
नहीं, पहले करती थी बट इतना ध्यान नहीं लगाती थी, सीरियस नहीं थी उस समय। तो ओ सीरियस यानी ध्यान अ, करने में दिल नहीं लगता था, कुछ ऐसा था। हाँ। अभी अभी मोनिका दीदी को compete करना पड़ेगा। आप कभी नाइन्थ में है कि टेंथ में? मैं 11th में हूँ अभी, प्लस हाँ, प्लस वन। टेंथ में। नहीं, +1 11th। नहीं सुना यार, 11th। एक हो। 11 हाँ, 11 ओ 11। हाँ ओ माय गॉड। और हिताक्ष बाप मैं 10th में हूँ अब। टेंथ में, राइट? टेंथ, राइट? टेंथ 11th। ओ 11, तो आपको ये मोनिका दीदी का स्कोर बीट करना पड़ेगा। हाँ हाँ? दादा। ऐसे बोलते हैं कि वेरी स्ट्रांगली बोलते हैं? हाँ दादा, बीट करूंगी। वेरी गुड। ये सुना, हसमुख हसमुख दादा सुना, इधर से बस सुना, दक्ष सुना। इधर से अब हाँ आपको तो दोनों का, यू टू बी मोर देन देयर नाउ, क्योंकि यू आर जी। 10th, ये 11th है। मोनिका का 90 प्लस, तो ये खुशी 95, यू टू गो 100। हिताक्षी बात, यू विल बी इन ट्रबल। बिग हाँ, ट्रबल आप हिताक्षी बात। आशीर्वाद हाँ, आप सब आशीर्वाद दो ऐसे। हाँ, हो जाएगा इतासी बाग तो। हाँ, तो ऐसे बोलो कि आई वोंट बी इन ट्रबल, बट आई विल मेक इट, ऐसे बोलो। हाँ, आज से स्कूल स्कूल शुरू हुई है। क्या बोला? 10th स्टैंडर्ड की स्टडी आज से ही शुरू हुई है स्कूल में। नहीं, मैं 10th की बात नहीं करता हूँ, हाँ 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 हाँ, वो 12th की बात करता हूँ। अभी से हाँ पानी डालेगा तो वो 2 साल में हो गए, इट विल कम आउट। So you to say yes, I will beat Monica दीदी, खुशी दीदी स्कोर, ऐसा बोलो। हाँ। क्या हाँ? पूरा लाइन बोलने का। थैंक यू सुखा का। मैं दोनों का स्कोर तोड़ूंगी। आई बीट बोथ स्कोर, बोथ इंग्लिश, दीदी। इंग्लिश में बोलने की छूट है आपको। यस, आई विल बीट खुशी दीदी एंड मोनिका दीदी स्कोर इन 10th of 10th grade. 12 तो अभी से बोलो तो आ जाएगा वो। ओके, चलो। खुशी, आपको डेली प्रेयर आता है कि भूल गया अभी वेकेशन? चलो तीनों सिस्टर बोलो। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ऐसे तक सेवा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जैसे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे दी। सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे राधा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान। हम हैं आपके बच्चे।
हम हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छा अच्छा, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। See, Hitasiba, you should do like this. Yes, I will get it. I will get it. Okay? That's how you need to do. I will get it. Then Dada will help you. See, Dadaji is helping Monica Didi, and Kushi Didi did something wonderful. So everybody will do wonderful now. Okay? Okay. Yeah. Daksh, separation prayer. हाँ दादा, Separation prayer. हाँ। हे ईश्वरात्मा भगवान, आप अलग हो, सब अलग है। हे ईश्वरात्मा अलग होना परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है, ईश्वरात्मा अलग होना रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय श्री राम। ओके, तो हंसमुख आनंद जी, हाँ। कल ये सबने छुट्टी में क्या किया नहीं किया सब बोला, तो आज बोलेंगे कि वो 5 सूत्र है, उसमें से कुछ उसको फायदा हुआ नहीं हुआ, भूल गया था, एक्सपेरिमेंट किया, नहीं किया, वो जरा बता देने का। और आपके साथ सैटरडे संडे तो हिताक्षी बात था आपके साथ। ओके, ओके, किसको स्टार्ट करने का है? दक्ष। हाँ, दादा मेरा सबके साथ में एडजस्ट हो गया था, और दादा यहाँ पे टकराव भी हुआ था शादी में। ओके, दादा एक दिन घर पे थोड़े से बच्चे आए थे, तो दादा मैंने उनको चिल्ला दिया था, क्योंकि घर पे पूरा सामान रखा था और उन्होंने पूरा इधर उधर कर दिया, फैला ओके, दिया। तो मेरे को वहां पे ओके, गुस्सा आ गया था। मैं वहाँ पे सब जगह एडजस्ट हो गया था। ओके, वेरी गुड। खुशी, नो, करिश्मा, आप तो नहीं बोलेंगे। खुशी। मैंने एडजस्ट एवरीवेयर मैंने ज्यादा उसे फॉलो नहीं किया। मैं एडजस्ट नहीं हुई अभी भी। कल पापा मुझे स्कूल में आने के लिए लेट हो गए, तो मैंने पापा के ऊपर थोड़ा चिल्ला दिया, क्यों आप लेट हो गए, क्योंकि स्कूल में मुझे डांटने लग गए, क्यों तुम्हारे पेरेंट्स लेट हैं। और दीदी के ऊपर भी चिल्लाने लग गई मैं गुस्से में। ओके, और वेकेशन में वेकेशन में मैं मम्मी से एडजस्ट नहीं हुई थी 2-3 बार शादी के वक्त। और किसकी दीदी से भी। किसके साथ नहीं? किसके साथ? मम्मी के साथ। मामी। मम्मी मम्मी। मम्मी, मम्मी, ओके। और दीदी के साथ भी मैंने थोड़ा रूडली बिहेव किया था, थोड़ा तो, गुस्से में व्यवहार किया था। तो मम्मी ने बोला ये पहनो, आपने बोला मैं नहीं पहनूंगी, ऐसा? हाँ। आ, आ, मम्मी को नहीं आता है फैशन, कि आपको फैशन आता है? ओके, हिताक्षी बा। हाँ जी सचिदानंद। ऐसे हम शिविर में तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, सारी जगह पे ऐसे एडजस्ट और पथराव भी नहीं हुई थी। घर पे हम मम्मी के साथ हर बात पे एडजस्ट हो गई थी, क्योंकि वैकेशन में मम्मी ने जो काम बोला था वो सारे काम किए थे, मैंने मम्मी के साथ एडजस्ट होकर। और आपको सैटरडे संडे में क्या तकलीफ हुआ था और एडजस्ट किया कि कोई बहन पड़ी मिली थी कोई पुरानी? हाँ, वहाँ पे खुशी मिली थी, श्रेया मिली थी, फिर हेता दीदी वो मिले थे, प्रीति दीदी भी मिले थे, और मेरी तीतर नई फ्रेंड्स भी बनी। ओके, वेरी। अपूर्वा दीदी। है तो आपको पूछा है तो सुजी दीदी क्या करती है, हिता दीदी क्या करती है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी बात हुई थी। ये बड़े सो ऐसा पूछने का जो आपको मालूम पड़ता है एक दिन ना।
गीता दीदी अभी डॉक्टर का पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री दीदी भी शायद डॉक्टर का ही पढ़ रहे हैं। क्या बोला? गीता दीदी और हिस्ट्री दीदी शायद अभी डॉक्टर का पढ़ रहे हैं, ऐसे जब पहले मिले थे जब बात हुई थी। नो, हिता से दीदी तो अभी काम करती थी ना। अभी तो सॉरी सॉरी भूल गई मैं, मुझे भी नाम के साथ। हिता दीदी करती है, वो बड़ौदा में है। उनके सो ऐसे उधर मिलते हैं तो पूछते हैं क्या 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 है क्या नहीं है, तो ही मालूम पड़ेगा ना कि अभी आउटसाइड वर्ल्ड क्या है। यू नो हितैषी दीदी हितैषी दीदी तो काम करती है। हाँ भूल गई। उसको तो बड़ौदा से नहीं, नडियाद से बॉम्बे जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। बॉम्बे में बोरीवली में है। हाँ देखो ये ओके, उसको कोई मालूम नहीं था उसको। एक रूम लेने का था, पार्टनर लेने का था, सब ये पूछने का होता है ना। ओके मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। वैकेशन में मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं थी, और साथ ही करिश्मा के साथ मैं ज्यादा ही थोड़ा गुस्से से व्यवहार कर रही थी। जब भी वो कुछ मेरी बात नहीं मानती थी, तब मुझे पहली बार ये होता था। एग्जाम्पल ये है कि करिश्मा, अगर मैं एक बार कहती हूँ करिश्मा अब यहाँ पर पानी लेकर आओ बस, तो वो लेकर नहीं आती, तो मुझे गुस्सा आता है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। और अगर कोई बड़ों भी कहता है तो वो मानती नहीं, तब भी मुझे गुस्सा आता है। तो उसके साथ मुझे बिल्कुल ही एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बट बाहर इतना गुस्सा नहीं दिखाया, बट अंदर का भाव ही बिगड़ गया उसके लिए। और अ, और पापा और मम्मी के साथ मैं एडजस्ट नहीं हो रही थी, बट वो मेरे साथ एडजस्टमेंट ले रहे थे। बस ये। क्यों आपको बहुत अच्छा मार्क्स आया इसलिए आपका दादागिरी करता था? नहीं नहीं, वो दादागिरी पापा 2 दिन ही थे, बाद में वो चले गए। 2 दिन किया, बाद में नहीं किया मैंने। ओके ओके દિવ્યા બેન, તમે કેવી એડજસ્ટ થયો કે શું કર્યું? ભોગવેની ભૂલ એડજસ્ટ એવરીવેર, એવોર્ડ ફ્લેશિંગ. મને તો પહેલા તો એવું હતું કે પછી બહાર જવાનું હતું, તો પછી મમ્મા કહે કે પપ્પા કહે કે બહાર જવું છે, તો પછી હું અને અમે ખાઈને નીકળવાના હતા. તો પછી મમ્માએ કીધું હા, તો પછી મેં હા કીધું. મેં એડજસ્ટ થઈ ગઈ, મને નતું જોવું પણ મેં ગજર. ઓકે માલુમ પડા અને પછી ચીના. અને પછી છે ને એડજસ્ટ થતી તે આખો દિવસ વેરી ગુડ. એ કયું માલુમ પડા. પ્રોબ્લેમ ના પડે. વેરી ગુડ. ચીનાઈ માલુમ પડા. हाँ, मम्मी के खुशी साथ खुशी नहीं। आप लोग गुजराती सीखा? ओके दिव्या बेन जोर से इंग्लिश में बोलो. I was going outside. I didn't wanted to go, but Dad said let's go, so I went out. So I said yes, and all the day I adjust. वेरी गुड दिव्या बेन. खुशी मालूम पड़ा. अभी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट देने का है सबको. ओके अशोक काका, आपने सब हाँ सुना, अभी बातें करो इंडिविजुअली. ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय चरण जय चरण। मोनिका का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मैंने भी, उन्होंने रजनी अंकल ने बताया तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ और बहुत ही खुशी हुई कि इतने कम समय के अंदर आपने बहुत ही अच्छा फोकस करके, तो दादा की बात की प्रैक्टिकल अनुभव करके आपने जो अचीव किया है, वो अचीवमेंट आपको दादा की बात के प्रति और भी दृढ़ श्रद्धा मजबूत करेगी कि यही सही है। और आप एक दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे कि भाई अगर दादा की बात सुनेंगे तो हमको इतना इतना फायदा होगा, कहाँ से कहाँ आदमी जा सकता है।
उसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण मोनिका ने प्रदान किया, और बाकी सब लड़कों ने भी काफी अच्छा किया है। बराबर है। हिताक्षी, आपको शिविर में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। बहुत कुछ बहुत अच्छा। सीखने क्या को। क्या सीखने को मिला आपको? सबसे पहले तो दादा के बारे में सब कुछ जानने को मिला। उसके बाद ईर्ष्या क्यों होती है वो जानने को मिला। हम्म। नवकर्म का पूरा मीनिंग भी जानने को मेन मिला। मेन और फिर शिविर दादा में, क्यों मारता है वो भी जानने को मिला। बराबर है, मेन सबसे शिविर में हमको सबसे ज्यादा सीखने को क्या मिलता है कि जो ज्ञान है वो हम प्रैक्टिकल में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एडजस्ट एवरीवेयर की जो हमने बोला सीखा है, तो वहां कितना एडजस्टमेंट लेना पड़ता था कि सबके साथ रूम में एक साथ में सोना पड़ता है, एक साथ में सबके साथ रहना पड़ता है। बरोबर ना? क्या अलग रूम था आपका? नहीं, साथ में थे हम सब। सब साथ में रहना पड़ता है। बरोबर है। और कभी भी गर्मी लगती है तो एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। बरोबर ना? हाँ। खाने में भी एडजस्टमेंट लेना पड़े। ये जितना जितना आप ग्रुप में रहते हो ना, उतने उतने टाइम हमारे एडजस्टमेंट की कला डेवलप होती है। शिविर इसके लिए रखते हैं कि आप जितना जितना साथ में रहोगे उतना उतना, और जितना जितना आप एडजस्ट होगे उतना उतना आपके अंदर आनंद बढ़ता जाएगा और एडजस्ट होने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। बरोबर ना? तो एडजस्टमेंट की कला सबसे ज्यादा कहाँ सीखने की होती है? तो जब भी शिविर होती है या ऐसा प्रोग्राम होता है, वहां हमारे वो टेस्ट होती है। हम लोग सुनते तो बहुत है जूम के अंदर, सत्संग के अंदर, एडजस्ट होना एडजस्ट, लेकिन हमारी जो एग्जाम है वो एग्जाम कहाँ पे आती है? तो ये सत्संग के दौरान या दूसरे कोई ऐसा प्रसंग आता है, तब हमारी एग्जाम आती है कि वहां सब संजोग जो हम रूटीन घर में होते हैं, रूटीन तो हमारे घर में एसी होता है, हमको कोई कहने वाला नहीं होता है, हमको जो चाहिए वो खाना मिल जाता है, जो टाइम पे चाहिए वो टाइम पे मिल जाता है। घर के अंदर तो ऐसा ही होता है ना, जब हाँ। चाहिए कि भी आपको ऐसे चलो भूख लगा है तो वहां से डब्बा निकाल के खा लिया। और शिविर में क्या होता है कि आपका भाई जब टाइम मिलता 12 से 1 बजे का या 1 से 1:30 बजे का खाने का टाइम, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधा कब मिलेगा? तो क्या शाम को मिलेगा। तो वो टाइम पे वो हमारा एडजस्टमेंट की कला है, वो शिविर के अंदर हमारी डेवलप होती जाती है। तो यही कला हमको दादा भगवान कहते थे कि अगर एडजस्ट एवरीवेयर, आप ये वाक्य, एक ही वाक्य अगर सीख गए ना, तो आपके अंदर इतनी सारी सूझ, उसको गुजराती में सूझ बोलती है, उतनी सारी समझ डेवलप होगी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दादा भगवान ने भी पूरी जिंदगी सबके साथ एडजस्ट होकर ही रहे, एक भी कंप्लेन किया नहीं है। बरोबर ना? और फाइनल लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा होता है? तो क्या क्या अपने मन से भी किसी के प्रति शिकायत नहीं होए, वो अपना लास्ट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट स्टार्टिंग कहाँ पे होता है कि अगर में एडजस्ट हो जाते हैं लेकिन मन के अंदर शिकायत रहता है। लेकिन फाइनल दादा भगवान क्या बोलते हैं कि अगर मन से भी किसी के प्रति शिकायत नहीं होए, उसको रियल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो हमको वहां तक पहुंचना है कि चाहे जीवन में कितने भी संजोग आए हमारे साथ में, बरोबर, तो उस सभी संजोगों के अंदर हमको एडजस्ट होके ही जीना है। बरोबर ना? क्योंकि एडजस्टमेंट एक ऐसी कला है कि वो ज्ञानी पुरुष का एक ऐसा वाक्य है कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा जो दुख है ना, वो किसके दुख है? तो डिस एडजस्टमेंट होने के कारण दुख खड़े हो जाते हैं। हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं, इसके लिए दुख खड़े हो जाते हैं। अगर हम एडजस्ट हो गए तो उनको भी मालूम पड़ेगा और वो भी हमारे साथ धीरे धीरे करके एडजस्ट होते जाएंगे। तो यही कला हमको सीखने की है सब जगह। ये शिविर तो एक ट्रायल था। अब ये जैसे आपका स्कूल चालू होगा, घर में आप रहने आएंगे, तो हर एक जगह पे हमको ये एडजस्टमेंट की कला सीखने का है। और मोनिका दीदी ने बताया ना कि अगर बड़ों की बात कोई दूसरा नहीं मानता है, तो हमको बहुत ही, जैसे उन्होंने खुशी दीदी ने बात नहीं मानी। करिश्मा। Monique, करिश्मा Karisma, करिश्मा। Karisma. करिश्मा दीदी ने बात नहीं मानी तो आपको बुरा लगा। तो क्यों बुरा लगता है? कि वो नहीं मानते, लेकिन ऑलवेज हमको उनके सामने एक उदाहरण रूप बनने का है। जो बात हम बोलने से उनको नहीं सिखा सकते, वो बात हम जी के सिखा सकते हैं। हमारा जीवन ऐसा है कि उनको बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा देख के वो सीख जाएंगी। हमको वहां तक
पहुंचने का है। दादा भगवान ने पूरे जिंदगी में या आपतो पुत्रों ने भी, हम भी आपतो पुत्र के साथ लास्ट लगभग 25 या 30 सालों से है, लगभग जब हमारी उम्र, ऐसे तो बचपन से ही थे, लेकिन ज्यादा क्लोज हम 18-20 साल के थे तब से है। ये इन 30 सालों में हमने हमको कभी भी आत्मपुत्र ने ऐसा नहीं बोला था तुमको ये करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उसका ये करना चाहिए, नित्य विधि करना चाहिए, ये करना, कभी भी ऐसा नहीं बोला है। सिर्फ उनके साथ में रख के उनका देख देख कर ही हमारे अंदर परिवर्तन आया है। इस ठीक इसी तरह दादा भगवान को देख देख कर ही हर एक महात्माओं के अंदर परिवर्तन आया। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा बोलने की जरूरत नहीं पड़े, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जो गांधी जी का वाक्य था ना। तो क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि हमारा देख के उनको प्रेरणा होना चाहिए कि भाई हमका हमको आदत करना चाहिए, हमको वहां तक पहुंचने का। उनको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको दिखाने की जरूरत है। वहां तक अपने को डेवलपमेंट करने का ये लक्ष्य, फाइनल टारगेट ये है अपना। शुरू में बोलेंगे अपना, वो तो पिछला जो संजोगों का दबाव आएगा ना तो हम बोलते तो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर फाइनल टारगेट ये होना चाहिए कि हमको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़े और वो हमारा देख कर ही सीख जावे। ऐसे ही हमारी चारित्र होना चाहिए, बराबर। तो वहां तक हमको पहुंचने का है, बराबर ना। ये बात कठिन नहीं है, हम नक्की करेंगे ना तो ये ऐसा चारित्र हमारा ऐसा ही खड़ा होगा कि हमारा देखकर ही वो सीख जाए। दादा भगवान का चारित्र ऐसा था, उनको देख के ही सब लोग सीख गए। क्या किया उन्होंने, कभी किसी को बोला नहीं है कि तुम ये करो, तुम ये करो, या नहीं करने का, ये करने का था, ऐसा नहीं बोलने का बड़ों के सामने। लेकिन उनका जीवन ही ऐसा था कि उनको देख देख कर ही सभी आप्त पुत्र, सभी महात्माओं, सब लोग उनको देख देख कर ही सीखा। और यही हमको दादा भगवान ने बताया और यही हमको सीखने का है, बरोबर है। हाँ। हमको वहां तक पहुंचने का ये टारगेट रखने का कि हमको बोलने की जरूरत पड़े नहीं कि तुम बड़ों का आदर करो, लेकिन हम दूसरों को आदत करके करते हुए करेंगे ना तो वो देख के ही वो लोग सीख जाएंगे भाई इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, जिसके लिए हम बड़ों का आदर करते जाएंगे, बरोबर है। हाँ। 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 तो इसमें ये हसमुख काका ने बताया ना, तो ये करिश्मा तो बहुत प्यारी लड़की है, हमको हम्म। तो बहुत पसंद है तो करिश्मा। तो उसके साथ थोड़ा प्रेम से काम करने का हाँ, है ना, हर क्योंकि एक जीव को जितना प्रेम से वश होता है ना उतना वो उससे वश नहीं होता है, ऑर्डर से वश नहीं होता। हर एक जीव प्रेम से, और प्रेम का मतलब क्या है कि वो चाहे कितनी भी गलती करे लेकिन उनकी एक भी गलती हम देखे नहीं। समझ गए ना मोनिका, हाँ। उनको सब गलती करने की छूट, लेकिन हमको एक भी गलती करने की छूट नहीं है, समझे ना। वही दादा भगवान ने सभी महात्माओं के साथ वही किया है, वो प्रेम से ही जीते हुए हैं। समझ गए ना, तो हमको भी अपने जो भी साथ में आते घर के जो भी सभी है, अपनी छोटी बहन खुशी है, करिश्मा है, जो भी है, उनके साथ ऐसे प्रेम से डीलिंग करेंगे कि उनको हमारे साथ सब गलती करने की छूट है, लेकिन हमको उनके साथ कोई गलती करने की छूट नहीं है। ऐसे ही प्रेम से ही पूरा जगत वश होता है, या कायदा कानून से कभी भी वश होगा नहीं। घर के सभ्यों को अगर जीतने का है तो किससे जीते जाएगा, कायदा कानून से कभी भी जीत सकते नहीं है। दादा भगवान ऐसे बचाते थे, तो किससे जीत जाएंगे, तो कि सिर्फ प्रेम से ही जीत जाएंगे। और दादा भगवान ने भी यही किया है सभी महात्माओं के साथ, सिर्फ उनकी गलती एक भी देखी नहीं है, चाहे कितनी भी सारी गलती करके आता है। वो दादा भगवान के एक उदाहरण था ना कि उनका कुटुंब का एक व्यक्ति था, तो वो रोज ही दादा भगवान, वहां जो कोट है वो कोट बाहर से आते थे, तो कोट वो खिड़की पे लटका देते थे, कोट के अंदर पैसे रहते थे। तो वो जो भाई आते थे तो रोज दादा के पॉकेट में से थोड़े रुपया निकाल लेते थे। दादा को तो मालूम था कि भाई ये ऐसा करता है, लेकिन दादा ने कभी भी उसको बोला नहीं है कि तू चोर है ऐसा करके। दूसरे दिन उनके सामने सत्संग में आता था, फिर भी दादा ने कभी बोला नहीं है कि तू चोर है, लेकिन उनको धीरे धीरे करके एहसास हुआ तो उनकी वो गलती भी निकल गई। अगर बोलेंगे ना तो दादा क्या बताते थे कि भाई अगर खानदानी मानस होगा ना तो उसको
वो मांग नहीं सकता, इसके लिए शायद जेब में से निकाल लेता। उन्होंने पॉजिटिव देखा। ठीक उसी तरह हम हर एक संजोग के अंदर हम पॉजिटिव देखेंगे ना हमारे हर एक सभ्यों के बारे में, तो हमारा भी डेवलपमेंट होगा। और हम उनकी गलती नहीं दिखेंगे तो प्रेम से धीरे धीरे करके वो हो जाएगी। या फिर कायदा कानून लगाने जाएंगे, क्या लगाने जाएंगे? कायदा कानून। तो कायदा कानून से कभी भी किसी का भी प्रेम जीता नहीं जा सकता। समझ गए ना? इसके हाँ लिए दीपक आनंद जी भी बहुत बार बताते थे कि अगर यहाँ माथे से नहीं जीने का है घर के अंदर, दिल से जीने का है। किससे जीने का है? दिल से। माथु माथु हर बार दिमाग, मतलब मत्था हर बार कायदा कानून दिखाता है, दूसरों की गलती दिखाता है, लेकिन दिल हमेशा हम सबको दूसरों की गलती कभी भी दिखाता नहीं। इसके लिए हमारे घर के सभ्यों के साथ हमेशा हमको दिल से ही रहने का है। बरोबर है? हाँ हाँ और दूसरा खुशी आपको करिश्मा बहुत परेशान करती है कि नहीं करती है? करती है। करती है तो देखो, तो इसलिए आपको तो जो करती है करने देने का और स्माइल करने के का, तो वो तो हाँ, जस्ट स्माइल। धीरे धीरे उनके वो धीरे धीरे करके वो भी थोड़े टाइम में आ जाएंगे। वो भी समझ जाएंगे कि हमको भी बड़ी दीदी की सेवा करने की है, बड़ी बहनों की सेवा करने की है, उनका काम करने का, उनसे सीखने का है। वो भी उनको अंदर हो जाएगा, क्योंकि अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? परमात्मा बैठे हुए हैं। परमात्मा। बरोबर है? हाँ तो ये क्या होता है, ये छोटी होता है ना तो ऐसे होता है ना? होता सारा घर में दादागिरी उसकी हो चलती है। हाँ। और पेरेंट्स को क्या बोलेगा छोटी का, तो अभी देखो आपने, ये करिश्मा तो बहुत स्मार्ट है, ये तो हाँ वो है, है ना? हाँ, तो वो बहुत है बहुत है। तो थोड़ा ध्यान देगा तो स्टडीज में 100% हाँ मार्क्स एवरी टाइम लाएगा। तो सही। या तो देखो, मोनिका आपने बताया, अभी खुशी ने बताया, आप हसमुखा का आपने बताया नहीं था। ये खुशी तो उसका नॉर्मल ग्रेड 50-60 आता था, तो ये अच्छा। लास्ट एग्जाम में कितना आया? खु- खुशी 87। 87% है। बोलो। ओ हो। उल्टा कर दिया आपने। हाँ 58 का राइट राइट। 87 कर दिया। करिश्मा बहुत को तो अच्छा हमने, है। करिश्मा तो हम नाम नहीं पूछेंगे अभी, जो आता है आने दो उसको। वो भी हम्म। अभी तेलुगु में रहता है। तेलुगु में हम्म। पढ़ते हैं ना करिश्मा? तामिल। तमिल। है तामिल। तमिल? तो तमिल में अभी अच्छा कर रहा है, जब खुशी ने कितना, खुशी का कितना अच्छा स्कोर तमिल, आई कैन नॉट बिलीव दैट। है हम्म। अब ये हसमुखा का वो हार्डली पास रहती थी तमिल में, हाँ। तो अभी ये बहुत अच्छा ये आया। तो करिश्मा आपको भी थोड़ा मस्ती कम करने का थोड़ा डालेगा तो आप तो इन दोनों से आगे निकल जाएंगे। आपका दोनों से ना निकलने वाला है? करिश्मा ऐसा करने का है। हाँ हाँ तो ऐसे, हाँ तो हमको तो करिश्मा अच्छी लगी, बहुत प्यारी दीदी हम्म। है दिव्या की जैसी। हम्म। दोनों छोटी बहुत अच्छा है, तो लगा। हम्म। तो ओके, तो कल अभी वेनेसडे, तो अभी अच्छा हुआ कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ सूत्र का। तो कल अभी वेनेसडे भोगवे तेनी भूल, सफर इज एट फॉल, भुगते हैं वो अभी। ए देखो मोनिका, हाँ। खुशी, हम्म। ये दक्ष हाँ सिबीर में गए थे राइट? हाँ हाँ, दादा। दक्ष भी ना तो बहुत वो एडजस्टमेंट लिया दक्ष ने भी। तो वो सब इसके साथ सब गुजराती थे। दक्ष, हाँ कैसे हाँ आपने दादा। एडजस्ट किया? कैसे हम दादा आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। अब गुजराती समझ में आने लगी।
हाँ दक्ष ने भी बहुत एडजस्टमेंट लिया शिविर में। हाँ, तो देखो, तो आप आपको भी थोड़ा गुजराती गुजराती तो सीखना, તમારે શીખવું પડશે. ओके. हाँ या कल बताया ना, एक दिन हम सब तीनों को एक बेंच देगा गुजरात में. हाँ राइट हसमुख काका? हाँ तो कल हम बताया था, आप नहीं था, उन लोग को थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ था, शिविर में अच्छा। नहीं आ पाए थे, तो हमने बोला हमको बताया क्यों नहीं. हाँ वो बता देना चाहिए ना, तो टिकट भेज देते ना। हाँ, तो उस पापा को बोल हम्म। दिया आपने मोनिका, हम क्या बोला? पापा ने सत्संग देखा था। ओके. ओके, तो ठीक है. पापा को बोलने का, डोंट वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ हाँ वो स्टफ. आपको याद किया था पूरे शिविर में, सब सब लोगों ने, मोनिका, खुशी और सबको, क्या है क्यों नहीं है, ऐसा था। हम्म। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जब होगा ना, तब पक्का आ जाना। हाँ हाँ ओके, चलो, जय सच्चिदानंद. ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय एक एक मिनट, आप खुशी, आपको कब स्कूल कब चाहती होती है? मेरी स्टार्ट हो गई दादा लास्ट वीक से ही। हाँ, हो गए. और छोटी का? कल से हुआ था। कल से ही हुआ। ओके, चलो, ओके, गुड लक एवरीबॉडी. हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ, પ્લીઝ રેકોર્ડિંગ કરો ને, અને અમીબેનનું પદ છે. અમીબેન. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનાજી, રજની અંકલ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પદ છે હાર્દિકભાઈ તમારી પાસે? હા, મૂક્યું ને? ઓકે. સ્ટાર્ટ કરું? હા હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાળ હોય મધુર, કળ જગમાં ખૂટી આશનોય રાખવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર, કળ જગમાં ખૂટી આશનોય રાખવી. કળ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય, આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર, કળ જગમાં ખૂટી આશનોય રાખવી. પ્રકૃતિ સ્વભાવ રસે તુંડે તુંડે મતિ ભિન્ન, બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી. વાદ ને વિવાદથી અહંકાર દાજે છે, સસર તાપ વધે ત્યારે ઢીબડી બંધ રાખવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર, કળ જગમાં ખોટી આશનોય રાખવી. પોતે માન્યું તે જ સાચું કરવાને ફરેલો, તમે સાચા કહીને હૈયે સમતા ધારવી. રામ ઢોલ સંગે બોંગો પરદેશી તાલ જોડે, આપણે તાલ દેવા તાળીઓ વગાડવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાળ હોય મધુર,
ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેશિયા પછી શુભો ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાલ રાખવી ત્રિયોગે કુમેળ વાળો કળિયુગી સંયોગ હોય દેશ તેવો વેશ ધારી બુદ્ધિ ના લડાવવી કળ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિ હોય સમાધાની ત્યારે શોભે ઘરનું બેન ઘર ભૂગોળ જાણવી સમજુ સમજે સાન માને ગધેડાને ડફણા પારકી મશીનરીમાં આંગળી ન ઘાલવી સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાળ હોય મધુર પ્રતિષ્ઠિત વિસંવાદ બાળે છે જીવને તત્વદ્રષ્ટિ ઉપયોગે સુરીલ વસ્તુ ન્યાળવી કોઈની એ પ્રકૃતિને કોઈ સુધારી ન શકે આપણે જ આપણી જાતને સુધારવી સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાળ હોય મધુર કળ જગમાં ખોટી આશનોય રાખવી આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી કળ જગમાં ઠેર ઠેર કળ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી સતજગમાં કરજો ને સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાળ હોય મધુર કળ જગમાં ખોટી આશનોય રાખવી જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ બસ સરસ પર શોધ્યા આજે હા આ છે ને બોલો પદ બોલો આ પદ છે ને જયારે મને દાદાનું કશું મળ્યું નહોતું કોઈ સંજોગ કોઈ એવું ભેટો નહોતો થયો કોઈ મહાત્મા સાથે પણ કોઈ એક આવા મહાત્મા હતા એટલે એમને મને બહુ બધું દાદાનું કશું કીધું નહોતું પણ ખાલી મને કીધું તમે આ કવિરાજની પદ સાંભળો એમ કે એટલે આ સીડી સાંભળો એમ તો મને આ પદ છે ને કેમ કે ત્યારે છોકરાઓ નાના હતા અને એટલું બધું વાતાવરણ ઘરમાં ક્લેશ જેવું બધું ટેન્શન ચિંતા બધું એટલું બધું હતું ને અને બધું કહીએ ને અહંકાર તો બધું એકદમ ટોપ પર ગયેલો હતો ત્યારે આ પદ છે ને મેં સાંભળેલું હા ત્યારે આ પદ મને એટલું બધું ટચ થઈ ગયું હતું ને અને પછી ધીરે ધીરે એમાં ખબર પડવા લાગી કે આ ક્યાં ક્યાં બધી જીભને કેવી રીતે બંધ રાખવાની પછી ક્યાંય આશા નહીં રાખવાની કોઈનાથી કેમ કે એટલું બધું બધું અપેક્ષા વાળું જીવન જીવાતું હતું કે આમને આવું જ કરવું જોઈએ આમને આવું ના કરવું જોઈએ આવું તો ના હોવું જોઈએ આવું તો હોવું જ જોઈએ છોકરાઓથી અપેક્ષા ઘરવાળાઓથી અપેક્ષા સાસુ દેરાણી જેઠાણી બધાથી અપેક્ષાઓ જ હતી પણ આ પદ પછી છે ને ઘણું બધું સમજ પડવા લાગી ને પછી કવિરાજ એકવાર મને મળ્યા હતા એટલે ફોન પર જ વાત થઈ હતી હા મને એમને ક્યારે મેં એમને રૂબરૂ જોયા જ નહોતા તો મેં કીધું મને નંબર આપો આ કોણ ભાઈ ગાય છે આ પદ તો મને એક મહાત્મા કે તમને હું નંબર આપું છું તમે વાત કરો એમ તો મેં કહું આ એટલા સાધારણ વ્યક્તિ છે કે આપણા સાથે એવી રીતે ફોન પર બી વાત કરી લેશે એમ કે તો કે હા એમ કે અમે તો એમને મળીએ બી છીએ અને એ તો અમારા સામે પણ આવે છે મેં કીધું હોય જ ના શકે મેં કીધું આ કોઈ વ્યક્તિ સાધારણ હોય જ ના શકે કે જેને આપણે અપોઇન્ટમેન્ટ લીધા વગર કે આમ બહુ આમ તરસ્યા હોય ત્યારે જ મળી શકે આવા વ્યક્તિ તો મેં કીધું તો કે ના તમે ફોન કરજો કરીને એમ
તો મેં એકવાર કવિરાજ સાથે વાત કરી હતી. મેં કીધું મને તમારું આ પદ બહુ જ ગમ્યું અને મારું જીવનમાં ઘણું બધું ફેરફાર થઈ ગયું આ પદથી. પછી અચ્છા. ત્યારથી એટલે આજે મને એટલું બધું ગોતતી હતી ને, મેં એકવાર આ પદ હાથમાં આવ્યું છે આજે, ચલો આ પદ જ ગાઈ લેવું છે. હા. એટલે આમાં તો હવે એવું છે કે શું કહેવાનું કે જે આ બધી ભૂલો જ થયેલી છે આ પદમાં, જે લખેલું ને કવિરાજે, કે આ બધું જ થયું જીવનમાં, પણ હવે ધીરે ધીરે ખબર પડી ગઈ છે કે કેટલું બધી માર ખાધી આ બધી વસ્તુથી. આપો હવે. હા, એટલે આ પદ કેવું છે કે કવિરાજનો આ વ્યવહારની અંદર અત્યારે જે લોકો ગૂંચાયા છે ને, એ સૌથી વધારે ઘર અને ઘરના વ્યવહાર અને ઘરના સંબંધોની અંદર ગૂંચાયેલા છે. અને એ ગૂંચામણમાંથી એ બહાર નીકળે ને તો એ જ્ઞાનની કઈક વાતો એને સમજણ પડે. અને એની માટે કવિરાજનું આ પદ એટલું બધું અદ્ભુત છે ને, ખાલી એ ગા પણ કરે ને તો પણ એને કેટલાય આવરણો બધા તૂટી જાય એવા છે કે સજ્જુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર, કળજગમાં ખોટી આશ રાખવી નહીં. સમજાય ને? કે જયારે સજ્જુગનો સમય હતો ત્યારે ઘરના દરેક સભ્યોની અંદર એકબીજાની અંદર મનમેળ હતો. શું હતું? મનમેળ હતો. અને કળજગ આવ્યું એટલે પંચમાની અંદર તો કે એવો મનમેળ હોય એવું તમારે આશા જ રાખવાની નહીં. સમજાય ને? ઘરના એક એક સભ્યોની અંદર કે 5 સભ્યો હોય તો 5 સભ્યો અલગ અલગ બોલે અને અલગ અલગ કરે. સમજાય ને? કળજગની અંદર એવું. અને કળજગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય. શું હોય? કળજગના જે બેન્ડ વાગે કેવા વાગે? તો કે સુરમાં. બેસુરા બેન્ડ એટલે શું? તો કે બધાને એકબીજા જોડે ફાવે જ નહીં. શું હોય? હા, તમે ગમે તેટલું હોય ને, મોટું ઘર હોય બરોબર, પણ એમાં 4 જણ રહેતા હોય તો 4 ના રૂમ અલગ રાખવા પડે. કારણ કે ચારેયને એકબીજા જોડે ફાવે ને. એક એક કળજગમાં ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય. સમજે ને? તો કે આપણે શું કરવું કે આપણે આપણી પીપળીને સમજીને વગાડો. એટલે કોઈ કઈ પૂછે તો આપણે જવાબ આપો. બાકી એમનામ બોલ બોલ કરવાની જરૂર એટલે કવિરાજ એટલી સુંદર ચાવી આપી છે કે આ કળજગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા જ બેન્ડ હોય હંમેશા. ક્યારે સુરમાં વાગે ને એટલે બીજાને એકબીજા જોડે મેળ જ ના પડે. હસબન્ડ અને વાઈફ જોડે મેળ ના પડે, વાઈફ અને હસબન્ડ જોડે મેળ ના પડે, પિતા હોય અને છોકરા જોડે મેળ ના પડે, છોકરો હોય અને એની વાઈફ જોડે મેળ ના પડે, વહુ ને સાસુ જોડે મેળ ના પડે. એમ કોઈને એકબીજા જોડે મેળ પડે નહીં. એવું આ શું છે? એવું કળજગની અંદર બેસુરા જ બેન્ડ હોય. ક્યારે સુરમાં વાગે ને માટે આપણે આપણી પ્રકૃતિને પીપળીને સમજીને વગાડવી. જ્યારે જરૂર હોય કોઈ પૂછે તો આપણે વાત કરવી. બાકી એમના પૂછ્યા વગર એને સલાહ આપવા જેવી નથી આ કળજગની અંદર. નહીંતર શું થાય? બધું સામે આવે. કેવું આવે? સામે આવે. એટલે કે એટલું બધું તમે અત્યારે આપણે જોઈએ ને, કોઈની જોડે ફાવતું નથી. તમે ઓફિસમાં જાઓ તો ઓફિસમાં તમારે સ્ટાફ જોડે ના ફાવે, આની જોડે ના ફાવે, કોઈને કોઈની જોડે ક્યારે પણ એક અડધો કલાક 2 કલાક રહેવાનું હોય ને તો પણ એને આમ એ થઈ જાય. તમે સત્સંગમાં જાઓ તો પણ એવું થઈ જાય તમને. એટલે કે કળજગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા જ બેન્ડ હોય. સમજાય ને? એટલે આપણે આપણી પીપળીને હંમેશા સમજીને વગાડવી. પછી શું કહે છે કે પ્રકૃતિ સ્વભાવ રસે ટુંડે ટુંડે મતી ભીંડ, બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી. સમજાય ને? આ પોતાને જેટલો જીતમાં આનંદ છે ને એના કરતા હારવામાં વધારે આનંદ છે અત્યારે આ કાળની અંદર. સમજાય ને? જે જીતનો આનંદ છે એના કરતા એ આપણને દાદા ભગવાને શીખવાડ્યું. સમજાય ને? એવું છે કે ભાઈ તમે જીતશો ને એના કરતા તમે બીજાને જીતાડશો ને એ પોતે હારી જશો ને એમાં તમને વધારે આનંદ થશે. આ ચાવી સંસારમાં જેને મોક્ષે જવું એની માટે છે. કોની માટે છે? મોક્ષે. જેને સંસારમાં ભટકવું છે તો કે તમે બીજાને હરાય હરાય કરો. સમજાય ને? તો એ ભટક કરશો. પરંતુ જો તમારે મોક્ષે જવું છે તો કે તમે હંમેશા બીજાને જીતાડતા શીખો. બીજાને જીતાડતા એટલે શું? તો કે બધી ક્રેડિટ તમે એને આપતા શીખો. સમજાય ને? આપણે શું કરીએ કે ક્રેડિટ હંમેશા લેવા ટેવાયેલા છે. તો કે એના ક્રેડિટ હંમેશા તમે બીજાને આપતા શીખો. કઈ પણ ક્રેડિટ હોય ને, આ તમારા લીધે સરસ થયું, આ તમારા લીધે સરસ થયું. સમજાય ને? કે બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી. સમજાય ને? તો કે હંમેશા આપણે શું છે કે ક્રેડિટ ઓછી હોય તો આપણે વધારે ક્રેડિટ લેવા જઈએ છીએ. એને બદલે આપણે શું કરવું જોઈએ? સંસારમાં તમે રખડવું ના હોય તો કે ક્રેડિટ હંમેશા બીજાને આપતા શીખો. કે સમજાય ને? દાદા ભગવાને એ જ કીધું છે. અને દાદા ભગવાને એ જ કર્યું કે દાદાને પૂછ્યું ને કે દાદા તમારે આટલું બધું અક્રમ વિજ્ઞાન આટલું બધું પ્રગટ કેમનું થયું તમારી અંદર? એમ
તમે એવું હમ એવું તો શું કર્યું? તો દાદા ભગવાન ક્રેડિટ શું કર્યું? તો કે પોતે ના લીધી કે મેં આટલી તપસ્યા કરી ના કરી. આ તો કે બધી મહાત્માઓની પુણ્ય, તમારા લોકોની પુણ્ય છે, એના આધારે હા અક્રમ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. સમજાય ને? હા તો કે પોતે હમ એક વસ્તુની આખા જીવન દરમિયાન પોતે એક વસ્તુની ક્રેડિટ એમને લીધી નથી. નહીં સમજાય ને? તો કે આ વ્યવહારમાં આપણે જો સુખી થવું હોય તો કે હમ પોતાને બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી. અને હારું આગળ કહે ને પ્રકૃતિ સ્વભાવ રસે ટુંડે ટુંડે મતી તું ભીન. હમ મતી ભીન, એક એક ટુંડો હોય, ઘરમાં 5 સભ્ય હોય તો 5 બધાને જુદું જુદું બધાની મતિ સમજાય. અલગ અલગ, હા અલગ બધાની અલગ મતિ હોય, એક અલગ જ અલગ, વસ્તુ હોય હા બધાને અલગ અલગ સમજાય. વસ્તુ એક હા જ બની હોય પણ બધાને સમજાય અલગ અલગ. અલગ સમજાય ને? અલગ, એટલે ટુંડે ટુંડે મતી ભીન. પ્રકૃતિ સ્વભાવ રસે આ પંચમારામાં કેવું હોય કે બધાને અલગ અલગ એક જ વસ્તુ બની હોય પણ બધાને અલગ અલગ સમજાય. સમજાય ને? હા તો કે તો હમ એવામાં શું કરે કે બીજાને જે વાદ ને વિવાદથી અહંકાર દાઝે છે. હમ તસરતાપ વધે ત્યારે જીભડી બંધ જીભડી બંધ રાખવી. આ રાખવી, બહુ જ મોટી વસ્તુ છે કે હંમેશા હા વાદ એટલે સામાન્ય વાત થાય અને જો વિવાદ થઈ જાય તો આપણે હંમેશા શું કરવું? સ્ટોપ કરી દેવું. શું કરી દેવું? હંમેશા હા વાતને હમ સ્ટોપ કરી દેવું. સમજાય ને? હમ કોઈ પણ હમ ચર્ચા સામાન્ય ચર્ચા થાય અને એની ઉપર કોઈ વધારે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે તો હંમેશા હમ આપણે પહેલામાં પહેલું સ્ટેપ શું કરવું? તો કે ત્યાં આપણે મૌન થઈ જવું. કારણ કે એ બરાબર સાંભળતા જ નથી. વિવાદ કરે છે મતલબ એ સાંભળતા નથી. અને નથી, વિવાદ કરવાથી સામેવાળાનો અહંકાર દજાઈ જાય. શું થાય? અને કઈ ટસરતાપ હમ વધે ત્યારે જીભડી બંધ રાખવી. સમજાય ને? એટલે એવું ઝઘડા જેવું થઈ જાય, ટસરતાપ વધી જાય ત્યારે શું કરવું? તો કે આપણે મૌન થઈ જવું. શું કરવું? મૌન થવું જોઈએ. આપણે તો વાદ ને વિવાદ ચાલુ ને ઉપરથી વધારે ને વધારે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા જ હમ જઈએ છીએ. સામેવાળાનું શું થાય? એક આપણે જોતા નથી. કારણ કે એને કોઈ પણ વસ્તુ એનો વ્યૂ પોઈન્ટ એનો તમે કાપો ને એટલે એનો અહંકાર હંમેશા દજાય. શું થાય? કોઈ ગજાય, પણ એનો વ્યૂ પોઈન્ટ હા તમે કાપો અને ક્રોસ કરો એટલે હંમેશા એનો અહંકાર એને સીધા એના ગજાય, અહંકાર પર વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે શું? એને અહંકાર જ તો એક જાતનો અને સીધો એના હમ અહંકારને ઠેસ પહોંચતી હોય છે. અને કંઈક આવું હમ રીતે ઝઘડા જેવું ટસરટાપ એટલે શું? તો કે ઝઘડા જેવું થઈ ગયું હોય ત્યારે આપણે જીભડી બંધ રાખવી. રાખ, સમજાય ને? પણ એ વાત હમ સમયે જીભડી જલ્દી બંધ થતી નથી. ઉપરથી વધારે ને વધારે કુદાકુદ કરે છે. હમ બંધ થઈ હમ જાય. હા ટસરટાપ વધે ત્યારે જીભડી, હા હવે ત્યારે પેલા તો હવે તો ઘણું બધું થોડું ફેર પડે છે, પણ પેલા તો બહુ જ બંધ જ ના થાય. હમ ઠેઠ સુધી ઓલું કે ને પોતાનું જ પત્તું નાક 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 કરતા જ કે અમે જ સાચા એમ. હા હા સમજાય ને? એટલે કે હમ એના આધારે શું થાય કે આ જીભ એવી વસ્તુ છે ને કે જીભ ક્યારેય કોઈના કંટ્રોલમાં હોતી નથી. એવું છે. સમજાય ને? હા જેમ આપણી હમ જીભ છે તો આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતી. સમજાય ને? હમ એમ સામેવાળાની જીભ પણ એના કંટ્રોલમાં નથી હોતી. ક્યારે બી આપણે હમ જોઈએ ને આપણે પોતાનું જોઈએ તો આપણે ના બોલવું હોય તો બોલી જતું હોય છે. એની એવી રીતે સામેવાળાને પણ એવું થતું હોય છે કે ના બોલવું હોય પણ આવું સંજોગ ભેગો થાય ને ત્યારે એ થઈ જાય. એટલે એ સમયે આપણે શું ધ્યાન રાખવું કે એ ટાઈમે હમ જ ખાસ આપણે આપણી જીભ બંધ રાખવી. ને રાખવી, કવિરાજ એટલે બધા આ નાના નાના વાક્યોની અંદર આખું એટલું બધું હમ વ્યવહારનું સાયન્સ કે ખાલી આટલું તમે કરો ને તો વ્યવહારની અંદર તમે એટલા સુખી થઈ જાઓ. ઘરની અંદર જ સત્યુગ જેવું વાતાવરણ ઊભું થઈ જાય. એવું રાઈટ, કવિરાજ આ એક જ પદની અંદર એટલું બધું વ્યવહારનું સાયન્સ આપી દીધું છે કે સાયન્સ આખું જીવન આપેલું છે, કઈ હા રીતે જીતવું જોઈએ એવું છે. કે પોતે માન્યું તે જ સાચું, કરવાને ફરેલો તમે સાચે હમ કહીને હૈયે ક્ષમતા ધારવી. સમજાય ને? હમ રામ ઢોલ હા સંગે બોંગો, પરદેશી તાલ જોડે આપણે તાલ દેવા તાળીઓ વગાડવી. તાળીઓ, સમજાય ને? કે પોતે માન્યું તે જ સાચું, કરવાનું. દરેક લોક પોતેને જે માન્યતાઓ છે, પોતે જે જોયું છે, પોતે જે અનુભવ્યું છે એ જ સાચું છે. હમ એમ જ અને એ પ્રમાણે જ લોકો કરે અને એ પ્રમાણે જ એની માન્યતાઓને સામેવાળો પણ એ પ્રમાણે માને. એમ આખું જીવન એનું એ પ્રમાણે કરતા હોય છે. જેમ હસબન્ડ વાઈફ હોય તો કે પોતાની હમ જે માન્યતા હોય એ પ્રમાણે જ હસબન્ડ કરે, એ જ પ્રમાણે સાસુ કરે અથવા એ પ્રમાણે સ્ટાફના સભ્યો કરે, બધા કરે. એની માટે જ આપણું આખું જીવન છે ને આ તો આખો દિવસ અત્યારે જોઈએ તો સવારથી સાંજ એની માટે જ જતો હોય છે. અને કોઈ હા આપણી માન્યતાથી સહેજ વિપરીત કરે ને તો
તો એની કેટલી બધી હા અસરો આપણી ઉપર ચાલ થતી હોય છે, સમજે ને? તો કે એના હમ કરતા શું કરો કે તમે સાચા કહીને અહીંયા ક્ષમતા ધારો કોઈ કઈ કહે તો ના તમે બરોબર સાચા છે. એટલે કારણ કે રામઢોલ સંગે બોંગો પરદેશી તાલ જોડે. રામઢોલ હમ હોય ને, ઢોલ તમે જો ને હમ આપણે ઇન્ડિયાના જે ઢોલ ખરા ને એ પેલા બે હા હાથથી આમ બે સાઈડ વગાડવા વાળા હોય છે, હા સમજાય હા ને? હા અને બોંગો માં ત્રણ પેલું એ હોય છે, હા ત્રણ આગળ પેલા એ હોય અને એની પર ટમ ટમ કરીને વગાડતા હોય છે. એટલે કે રામઢોળ હા સંગે હા બોંગો પરદેશી તાલ જોડે આપણે તાલ દેવા તાળિયું વગાડવું, કે એની વગાડ જોડે આપણે મેચ થવા માટે આપણે પણ એની વાતમાં હા હા કરે રાખવું પડે. શું કરવું પડે કે આ ના હા બરોબર છે, ના હા બરોબર છે, એમ કરીને તાળીઓ હમ વગાડવાની, કે ના બરોબર વગાડ છે તમારી વાત, ના બરોબર છે તમારી વાત, એમ કરીને નીકળી હમ જવા જેવું છે. એની જોડે છે કઈ પોતાનું સાચું કરવા હા પાછળ હમ રોકાવા જેવું નથી. હા સમજે ને? દાદા ભગવાન આમાં કહેતા હતા. હા હા બોલો આપ બોલો પછી હું કહું. હા, તો દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમને કોઈ ભર બપોરે આવ્યો હોય અને પછી આઈને કે દાદા અત્યારે રાત પડી છે, તો અમે એને એકાદ વખત કહીએ કે ના ભાઈ જરા મને તો દિવસ જેવું લાગે છે, પણ પછી પાછો હમ આવીને પાછો કે ના ના દાદા રાત જ છે, તો કે અમે એને હમ સાચું ખોટું કરાવવા જઈએ ને કે ના તું હમ કે છે એટલે કદાચ હશે, એમ કરીને છોડી દઈએ અમે, સમજાય ને? પણ સાચું હમ ખોટું પણ આપણે તો શું કરે છે કે હમ ભાઈ આપણે આપણું સાચું કરવા જઈએ છીએ. પણ કવિરાજ એટલું સુંદર કહ્યું, રામઢોલ સંગે બોંગો પરદેશી તાલ હમ જોડે આપણે તાલ દેવા તાળીઓ વગાડે જ રાખવાની. આ ના બરોબર છે, ના બરોબર છે, એમ કરીને નીકળી જવા જેવું છે. હમ બોલો. હમ હા બસ આપે કીધું ને ઈ જ કહેવાની હતી કે આજે જ છે ને સવારે ઓડિયોમાં દાદાને સાંભળ્યું કે આપણે ક્યાં કોઈ એમ કે કોઈ અમારી પાસે આવ્યું હોય, અમે એમને એક બે વાર કહીએ કે રાત અત્યારે જો બપોર છે પણ એ કે સાંજ છે, તો કે આપણે ક્યાં એ લોકો સાથે બેસી રહેવાનું એમ કે, અને આપણે એમ કે એમને હા કહીને આપણે આપણે જગ્યાએ ઉઠીને વયા જવાનું કહીને કે ભાઈ હા બરોબર છે તમે કહો છો એટલે બપોર જ છે. બપોર જ છે. હા, એટલે એટલી અદ્ભુત વાત દાદા ભગવાન કે ક્યાંય રોકાઈ રહેવા જેવું નથી. પોતાની હા માન્યતાના આધારે પેલાને સાચું કરવા માટે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર રોકાઈ રહેવા અટકી પડવા જેવું નથી. દાદા નથી ભગવાન ખાસ કહેતા હતા એવું છે કે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર અટકી પડવા જેવું નથી. તમારે નથી વહેતા જ રહેવું છે. એટલે તાળીઓ વગાડી વગાડી અને ત્યાંથી નીકળી જવા જેવું છે. હમ પછી શું કહે, ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેસ્યા પછી શુભો ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી. ત્રિયોગે હમ કુમેરવાળો કળિયુગી સંયોગ હોય, દેશ તેઓ વેશધારી બુદ્ધિ ના લડાવી. સમજાય ને? હમ તો હમ ક્યાંક આ ઉપાધિનું મ્યુઝિયમ એટલે શું? ઉપાધિનું મ્યુઝિયમ જેમ આપણે જોધપુરમાં જઈએ તો રાજાનું મ્યુઝિયમ હોય છે, પેલે હા રાણીનું મ્યુઝિયમ હોય છે, તલવારનું, તોપ, ઘોડાનું બધાનું મ્યુઝિયમ હોય છે ને, અલગ અલગ હા અલગ 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 હમ અલગ બધા દરેક જગ્યાએ. બરોડામાં બી બીજા મ્યુઝિયમ છે, સયાજીરાવ ગાયકવાડનું હા ઘર. દરેક હમ જગ્યાએ અલગ અલગ મ્યુઝિયમ છે. તો કે એવું આ ઉપાધિનું મન વચન કાય એ શું છે? તો કે ઉપાધિનું ઉપાધિ મ્યુઝિયમ છે. કે સમજાય ને? હમ કે હમ નિરંતર ઉપાધિ, ભૂખ લાગે અને ઊંઘ આવે, સમજાય ને? અને પછી હમ તબિયત સારી ના, દરેક દરેક ક્રિયાની અંદર એક એક ક્રિયાની અંદર ઉપાધિને ઉપાધિ છે. કે શાંતિ છે હમ કશાયમાં? ના નથી. આખું મન વચન કાયા છે ને, હમ વચનમાં પણ એટલી ઉપાધિ, મનની અંદર પણ નિરંતર ઉપાધિ રહ્યા કરે, સમજે? અને હમ આ કાયાની અંદર પણ નિરંતર ક્યારેક આ દુખે ને ક્યારેક આ દુખે ને ક્યારેક હા ભૂખ લાગે ને ક્યારેક તરસ લાગે ને, નિરંતર હમ ઉપાધિનું જમે. પેસ્યા પછી શુભો, તો કે વખત અંદર આવી જ ગયા છે, અંદર ફસાઈ જ ગયા છે, તો કે હા ફરજિયાત વ્યવહાર એમ શું કરવું? તો કે આની દેખભાળ ખાલી રાખવું. ત્રિયોગે કુમેળ વાળો હમ કળિયુગી સંયોગ હોય. કેવો સંયોગ હોય? ત્રિયોગે કળિયુગી સંયોગ. કુમેળ. હા, સમજાય ને? તો કે હમ ત્રિયોગે કુમેળ એટલે શું કહેવાય? કશે સુમેળ જ ના પડે. હા હા, કોઈ પણ જગ્યાએ ત્રિયોગ એટલે કે મન વચન કાયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ એનો હા મેળ પડે નહીં. મનનું મેળ જ અલગ ના હોય, પડે. વચનનું અલગ હોય અને કાયાનું અલગ હોય. હા એ ત્રણનું એકતા અલગ નહીં. અલગ હોય. એટલે હમ એ ત્રણેયનો ક્યારેય મેળ આવે નહીં. એટલે નહીં. કે ત્રિયોગી કુમેળ વાળો આ કળિયુગનો સંયોગ કેવા છે? બધા મન વચન હમ કાયાથી બધા અલગ અલગ છે. ત્રિયોગી કુમેળ વાળો કળિયુગી સંયોગ હોય. દેશ તેઓ વેશધારી બુદ્ધિના લડાવે. જેવો દેશ હોય એ પ્રમાણેના હમ બધા વેશ પહેરવા પડે આપણે, સમજાય ને? જેવા હા દેશમાં ફોરેનમાં ગયા તો ફોરેન જેવો વેશ પહેરવાનો, એમાં પછી બુદ્ધિ લગાડવાની
ને કેમ આ લોકો આવું પહેરે છે ને કેમ આ લોકો આવું પહેરે છે, સમજાય ને? હા હા આપણને હંમેશા વિકલ્પ થાય કે આ ફોરેન વાળા કેમ આવા કપડા પહેરે છે, આપણે કેમ, આપણે તો આવા પહેરવાના, આ કેમ આવા કરે છે. ભાઈ જેવો દેશ હોય એ પ્રમાણેનો વેશ ને રહેણી કરણી બધું હોય જ. હા એટલે એમાં આપણે હમ બુદ્ધિ લગાડવા જેવી નથી. નહીંતર નથી હંમેશા આપણે શું થાય કે એમ જ રહ્યા કરે, ભાઈ આને બરોબર નથી કર્યું, અને આ બરોબર નથી કર્યું, અને આ બરોબર નથી કર્યું, સમજાય ને? હા હા એટલે કે જેવો દેશ હોય એ પ્રમાણે વેશ કરી બુદ્ધિ લગાડવા જેવી નથી, અને એમાંથી નીકળી નથી જવા જેવું છે, સમજાય ને? હમ એટલે હમ ઉપાધિના મ્યુઝિયમ એટલે પેલા ગાડાનો દાખલો આપે છે ને કે ભાઈ તમે ગાડા હોસ્પિટલમાં ફસાઈ ગયા હોય અંદર, તો શું કરવું હા પડે? હમણાં આ છોકરીની પ્રશ્નમાં ક્વિઝ હતો એવું છે, હા હતું ને આપણા મેં સીબી ની જોયું અંદર. હા, હા સીબી ની અંદર હમ પ્રશ્ન હતો કે તમે હા ગાંડાની હોસ્પિટલમાં ફસાઈ ગયા હોય તો તમે શું હા કરો? પછી 4 હમ ઓપ્શન આપેલા, એમને સમજાવવા જાઓ, તમે હમ નીકળી જાઓ, એવા 3 કે 4 હમ ઓપ્શન હતા અંદર, હા સમજાય ને? એ લોકો જોડે હા વાતચીત કરો, એ બધા ઓપ્શન હતા, એવું છે. તો એક બે હા જણે તો હા એવા જ જવાબ આપે કે વાતચીત કરે એમ. હા તો દાદા ભગવાન કે ઉપાધિના મ્યુઝિયમમાં બેસ્યા પછી એના જેવો દેશ તેવો વેશ, સમજાય ને? તો ગાણાની હા હોસ્પિટલમાં આપણે ગાણા જે હો કરીને નીકળી જવું પડે. જો આપણે ડાયા હા થઈને એને સમજાવવા જઈએ ને તો બધા આપણને ચોંટી પડે, વળગી પડે. શું કરે? બધા હમ વળગી પડે, સમજાય ને? ઉપરથી હમ આપણને જવા દે નહીં. નહીં માટે ગાણાની હોસ્પિટલમાં ગયા હોય તો આપણે ગાંડા જેવો જ બધો વ્યવહાર કરવો પડે, સમજાય ને? એટલે દેશ હમ તેવો વેશ એ પ્રમાણે ગાંડા જેવો જ વ્યવહાર કરી અને નીકળી જવું પડે, હમ નહીંતર બહાર નીકળવા દે નહીં, નહીં સમજાય ને? હમ પછી આગળ શું છે કે દૂધ દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિ હોય સમાધાની. એનો શું હમ મતલબ થાય? બીજાના બીજાના મન સાથે આપણું મન મનમેળ થઈ જવું જોઈએ ઈ જ ને? વૃત્તિ હોય દૂધમાં સમાધાની, એવું છે. વૃત્તિઓ સમાધાની હમ હમ દૂધમાં સાકરની ના જેમ વૃત્તિ હા હોય સમાધાની. હા એટલે કેટલું અહીંયા કઈ સુંદર વાક્ય વૃત્તિનું છે, નામ હા એવું છે. તો કે કઈ જેમ વૃત્તિનું દૂધમાં વાત કરે છે? આપણી અંદરની જે વૃત્તિ હોય ને એ કેવી હા હોય હા કે દૂધમાં સાકર, જેમ દૂધની અંદર સાકર ભળી જાય, બરોબર છે, હા એમ આપણે હા બી દરેકની ઘરના દરેક સભ્યો જોડે આપણી વૃત્તિ કેવી હોય તો કે આપણો પોતાનો હમ મત હોય નહીં, સમજે? નહીં દરેકની જોડે આપણે ભળી જઈએ, આપણે અલગ પડીએ હમ નહીં ઘરના સભ્યો જોડે, હમ સમજાય ને? કે આપણો મત અલગ પડવો જોઈએ. ઘરના 5 નહીં સભ્યો હોય ને 5 સભ્યો એક બાજુ કહેતા હોય તો આપણે જેમ એમની અંદર ભળી જઈએ, ઘરની અંદર ભળી જઈએ અને દેખાઈએ નહીં, હમ સમજાય ને? દૂધમાં જેમ સાકર હમ ભળી જાય એમ ઘરના હા સભ્યો જોડે, લોકો જોડે આપણે એવા ભળી જઈએ, અને ભળી જવાથી શું થાય તો કે મીઠાશ પણ આવે અને આપણે દેખાઈએ પણ નહીં. એટલું આ ચાલ કવિરાજે એક લાઈનની અંદર એટલું બધું અંદર સાયન્સ મૂકી દીધું છે કે હમ દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિ હોય સમાધિ. પેલો પારસીઓનો દાખલો તમને ખબર છે ને કે પારસીઓ હમ જ્યારે સંજાણ બંદર પર ઉતર્યા ને, પારસી હમ આખી કોમ્યુનિટી એ સંજાણ હા બંદરે ઉતર્યા, ત્યારે સંજાણ હા બંદરે ઉતર્યા ત્યારે તે સુરતના રાજા જોડે એમને મોકલાયું કે ભાઈ અમે લોકો અહીંયા રહેવા માંગીએ છીએ, એમ તમારા દેશમાં હા રહેવા માંગે જાવ. સુરતનો જે રાજા હતો ને એ હોશિયાર હતો, એટલે એને મોઢેથી ના બોલે. શું કર્યું? એ હમ મોઢેથી ના બોલે ને એટલે એને શું નહીં કર્યું કે એના જે રાજ દરબારી હતો ને એની જોડે હમ એક આખો છલોછલ દૂધનો ગ્લાસ ભરીને મોકલ્યો. શું કર્યું? આખો હા છલોછલ દૂધનો ગ્લાસ ભરીને મોકલ્યો કે અમારા રાજ્યની પરિસ્થિતિ અત્યારે એવું છે કે અંદર બિલકુલ જગ્યા છે નહીં. અચ્છા પારસીઓ બધા હોશિયાર હતા. શું તો પારસીઓ હમ બધા હોશિયાર હતા, એટલે એને શું કર્યું તો કે દૂધની અંદર છે ને સાકર નાખી દીધી. શું કીધું? હમ દૂધની અંદર સાકર સાકર નાખી દીધી, અને પછી એ દૂધ હમ પાછું રાજા જોડે મોકલ્યું. એટલે પછી રાજા સમજી ગયો કે આ લોકો એવું છે કે આ લોકો ક્યારેય દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી જશે હા પણ પોતાનું કશું અસ્તિત્વ દેખાડશે નહીં. આજે નહીં પારસી કોમ જે આપણે જોઈએ ને તો કે એવી હા કોઈ પણ રીતે એવી રીતે રહે છે ને કે આપણી પ્રગતિમાં પણ એ લોકોનો ઘણો ફાળો છે. રતન ટાટા ને બધા પારસી જ હતા. હા આ હા એવા ઘણા બધા મોટા મોટા રસનાના જે માલિક છે એ પણ પારસી હતા. તો હમ એ લોકો દૂધમાં સાકરને એ રીતના મળી ગયા કે દૂધનો ટેસ્ટ પણ એ થઈ ગયો અને પોતાનો એક મત પણ કોઈ જગ્યાએ દેખાયો નહીં, નથી સમજાય ને? એટલે કે એટલી બધી સમાધાની વૃત્તિ હોય, એટલે કે ઘરની અંદર આપણે ખાસ કે દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિ હોય સમાધાની,
ત્યારે શોભે હમ. ઘરનું બેન્ડ, ઘર ભૂગોળ જાણવે. જાણ્યું. સમજે ને? સમજે હમ. સાનમાં ને ગધેડાને ડફણા. સમજાય ને? તો સાનમાં નહીં હમ. સમજીએ તો શું કરવું પડશે? હમ. ડફણા ખાઈને લોકો હા. સુધારશે. કારણ કે હા. સુધારવા તો પડશે જ. શું કરવું? હા. સુધારો તમે હમ. સાનમાં સમજો તો બરોબર છે, હમ. નહીતર શું કરશે? ડફણા ખાઈને હા. સુધારવું પડશે. માટે હમ. પારકી મશીનરીમાં આંગળી ન ઘાલવી. સમજાય ને? એટલે કે હમ. બીજાની કોઈ હમ. બાબતમાં અંદર ઇન્ટરફિયર કરવા જેવું નથી આ નથી. પંચમારાની અંદર. સમજે હમ. ને? પ્રતિષ્ઠિત વિસંવાદ બાળે છે જીવને, તત્વ દ્રષ્ટિ ઉપયોગે સુરેલ વસ્તી. છેલ્લે બધું સાયન્સ કવિરાજે આપી દીધું. સમજાય ને? કે હા. તત્વ દ્રષ્ટિ હમ. ઉપયોગે સુરેલ દરેકની અંદર એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈ લેવું, જોવાનું જાણી છે. લેવું. સમજાય ને? હમ. એટલે કોઈની એ પ્રકૃતિને કોઈ સુધારી શકે નહીં. હમ. આપણે જ આપણી જાતને સુધારવી. સુધારી. આખું હમ. એનો પદનો મર્મ આપી દીધો કે કોઈને કોઈ સુધારી શકશે નહીં. નહીં. માટે શું કરો કે હમ. પોતે જ સુધરી જાઓ. આ એટલું બધું અદ્ભુત હમ. પદ છે ને કે આપણે હમ. નિરંતર ગા કરે ને તો પણ આપણા વ્યવહારની અંદર એટલી બધી સમજણો ખુલ્લી થાય એવી છે ને કે કઈ રીતે જીવવું, હા. શું કરવું આ કળિયુગની અંદર. હમ. એટલી બધી આ સમજણો અત્યારે અંદર ખુલ્લી થાય એવી છે. એટલું સુંદર અદ્ભુત પદ છે કવિરાજનું. હા, બહુ એવું અદ્ભુત છે. પદ છે. મારી તો જીવનમાં પૂરું એકદમ ના, કાયા દરેક પલટ થઈ ગઈ હતી આ પદથી. એવું છે. સમજાય ને? એટલું બધું આ અદ્ભુત પદ છે. ને આપણે પણ કોઈ પણ નવી જગ્યાએ કોઈ પણ જે દાદા નથી જાણતા ને એ લોકોને ત્યાં પણ હમ. આ પદ આપણે કહીએ છે ને એનાથી જ એ લોકોને એટલો બધો આનંદ થઈ જાય છે. સમજાય ને? હા. કવિરાજના હા. પદો એવા છે કે વ્યવહારની અંદર એટલી બધી નાની નાની બાબતો, કારણ કે અત્યારે કોઈ પણ ભજન હોય કે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર પણ આવું સાયન્સ નથી મૂકેલું અંદર. અને કવિરાજના હમ. પદોમાં એટલું બધું સાયન્સ મૂકેલું છે કે ખાલી દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિઓ સમજ એક જ વાક્ય જો એ સમજે ને તો એને પોતાનું હમ. આખું જીવન પલટાઈ જાય કે સાલું હું એવી રીતે મારે જીવ દૂધમાં સાકરની જેમ ઘરની અંદર કે મારો એક અવાજ આવે નહીં. સમજાય ને? મારો એક અવાજ આવે હમ. નહીં અને તે છતાંય બધાનું અંદર મીઠાશ આયા જ રાખે, આયા જ રાખે, આયા જ રાખે હમ. એ વૃત્તિ. કે આપણું પોતાનો મન, એક અવાજ હોય દાદા કહે નહીં. ને, આપણું મન, હા, મન બીજા સાથે જુદું ના પડવું જોઈએ. જુદું ના પડવું જોઈએ એવું છે. જુદું હમ. પડ્યું તો તમે મોક્ષ માર્ગથી હા. અલગ થઈ ગયા એવું છે. આ અક્રમ હા. વિજ્ઞાનની અંદર આપેલું છે ને આ છેલ્લા અક્રમ હા. વિજ્ઞાનમાં હા. કે અમારું હા. મન બીજાથી કોઈ દિવસ અમે જુદું સામે વાળું થવું નથી. સમજ ને? નથી. કોઈનું સામે હમ. વાળું થવું નથી. એટલું બધું હમ. કેટલી સૂક્ષ્મ વાત છે. અને બહુ અત્યારે તો મન સૂક્ષ્મ. નાની નાની વાતમાં સામે વાળું થઈ જાય છે આપણું. નાની હા. નાની વાતમાં હમ. એવું છે. કોઈ કીધું ને કે તું આમ લાઈટ બંધ કરી દે, ના ચાલુ રાખો. હમ. નાની હા. નાની વસ્તુઓમાં એમ ભાઈ ભલે ને હા. ચાલુ શું કામ બંધ કરવું છે? સમજાય ને? હા. એટલી નાની નાની વસ્તુઓમાં બધું અંદર સામે વળ્યું થઈ હમ. જાય છે અને એ સાંભળવા જ તૈયાર નથી એમ. પણ હમ. એ હમ. જોતા શીખીશું ને એટલે એમ કરતા 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 એ પહેલા તો આપણને હમ. આ શબ્દ સ્વરૂપે જ્ઞાન મળે કે આપણું મન કોઈનાથી જુદું ના થવું જોઈએ. એમ કરતા 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 પછી અનુભવ કરતા કરતા એ તરફ આગળ મંડાણ થશે બધું. એવું છે. બરાબર. બહુ હમ. સુંદર પદ ને બધું છે એવું છે. અને આ કવિરાજના પદ સમજીને, સાંભળીને, ગાઈને પણ છે ને ઘણું બધું ઓલું કે ને નિશ્ચય પાકો થાય છે આપણો. હા, હા, કે હવે આવું જ જીવવું છે, હવે આ દાદાની આજ્ઞા છે. આ પદ એટલે કશું નથી, એક આજ્ઞા જ છે દાદાની. કેમ કે દાદાની ડાયરેક્ટ દાદાની વાણી વાણી જ છે છે. અંદર. દાદાની ડાયરેક્ટ વાણી જ છે. દાદા જે બોલ્યા છે હા. એ કવિરાજે હમ. પદમાં રૂપાંતર કર્યું છે. હમ. ડાયરેક્ટ એ જ વાણી છે. દાદાની એ જ વાણી છે. જે દાદા હમ. વાક્ય સ્વરૂપે બોલ્યા છે. કવિરાજે પંક્તિ સ્વરૂપે બધું લખેલું છે. અમુક તો હમ. દાદાને સીધે સીધા વાક્યો પણ આવે છે. જે બોલેલા હોય ને હમ. દાદા એવા સીધે સીધા વાક્યો પણ દાદા ઘણા એવા હા, કવિરાજના પદોની અંદર આવેલા છે. આવે છે. સમજાય ને? હમ. એટલે આવું હમ. અદ્ભુત તો આપણને એટલે નિરંતર આપણે જ્ઞાનની વાણી જ વાગોળ વાગોળ કરીએ છીએ ને જેમ પદ ગઈ એટલે શું તો કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી જ આપણે વાગોળ વાગોળ કરીએ છીએ. જેટલું આ હમ. કવિરાજના પદો એટલે એ જ છે. દાદાની ડાયરેક્ટ હમ. વાણી જ છે સીધી અંદર. પણ એ પદ સ્વરૂપે હમ. છે. હા. એવું છે. અને આવું કોઈ કાળે હમ. બન્યું નથી. એવું છે કે ભગવાનની વાણી આ રીતે તમારે પદ સ્વરૂપે મળે તમને. એવું છે. કોઈ ખરી કાળે વાત છે. બન્યું નથી. આ તો હમ. બે વસ્તુ આપણી જોડે ઉપલબ્ધ છે. દાદાની ડાયરેક્ટ હમ. વાણી પણ ઉપલબ્ધ છે અને આ પદ્ય સ્વરૂપે તમારે ગાવું હોય તો ગાઈને પણ એક ખુલ્લું હા, થઈ શકે એમ. બે વસ્તુ ઓપ્શન છે બંને આપણી જોડે. વસ્તુ. એટલે એવું છે. હું હમણાં ઓલું જ્ઞાન વાણી જ સાંભળું છું, તો એની હમ. આખી સિરીઝ જ છે ને,
તો બધી સિરીઝ હા રોજ હા તો એ સાંભળવું પછી પાછું આ પદમાં પણ ઘણા પદમાં એટલે ઘણું બધું પાકું થાય અને સમજ ઓર પાકી થતી જાય કેમ કે દાદાએ કીધું પાછું પદમાં ગવાય અને એટલે ઓર સમજમાં ખીલતા જઈએ છે. ખીલતા જઈએ અને જેટલું તમે વાણીથી બને એને કોઈ પણ વસ્તુનો પુનરોચ્ચાર કે એને કે એનું જ વાક્ય તમે બોલ કરો ને તમારી અંદર એ પાછું જે ક્રમ માર્ગની અંદર તમારે જે સ્વાધ્યાય હોય એમાં એ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય કરાવતા હતા એ લોકો પેલા લખીને કરાવડાવે પછી વાંચીને કરાવડાવે પછી પુનરોચ્ચાર એટલે તમે જેની એ જ વાક્ય બોલાઈને કરાવડાવે 4-5 પ્રકારના એમને સ્વાધ્યાય બધા અલગ અલગ પ્રમાણે કીધેલ એ ક્રમ માર્ગની અંદર આખા બધા રીતના કે ભાઈ તમે એની જ વાક્ય વાણી લખો તમે અથવા વાણી બોલો અથવા પછી કોઈ બોલતું એની પાછળ પુનરોચ્ચાર કરો પછી એક ચોથું છે ને 5મું ધર્મોપદેશ એક ધર્મોપદેશ આપો એ પણ એક પ્રકારનો સ્વાધ્યાય થયો એવું જેમ 5 પ્રકારના સ્વાધ્યાય ક્રમ માર્ગની અંદર બધા બતાવે કે આટલા 5 પ્રકારે તમે સ્વાધ્યાય કરવા જોઈએ એમ અને આ પદમાં જે આ લાઈન છે ને હસમુખાનંદજી વાદ ને વિવાદ થી ટસર તાપ વધે ત્યારે જીબડી બંધ રાખવી આ તો એટલું મોટું સાયન્સ છે ને જબરજસ્ત હમણાં આ એક અનુભવ કહું આપને એટલે હવે પેલા તો કેવું થતું હતું કે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવામાં ઓલું ખેંચતાણી બહુ થતી હતી હવે તો ઓલું કે ને દાદાની સમજથી ધીરે ધીરે પકડ છોડી દઈએ છે તો ઘણીવાર દાદાની વાત નીકળે ને તો કોઈ જે જ્ઞાન ના લીધું હોય તો એ આપણને પૂછે કે તમારા દાદા ભગવાનનું આ શું છે આ છે તો હમણાં એક વચ્ચે કોઈ ભાઈ સાથે થોડીક એ જૈન હતા તો એમને મને પૂછ્યું સહેજે તો જેટલું મને સમજ છે એટલી હું એમની સાથે શેર કરતી હતી તો એ છે ને થોડુંક એમનું શાસ્ત્ર લઈને એકદમ થોડા ગરમ થઈ ગયા કે ના એમ કે ત્રિમંત્ર નવકાર મંત્ર જ હોય આમ હોય તેમ હોય શાસ્ત્રમાં 45 આગમ છે આમ છે પછી જે એમનું ચાલ્યું ને પછી મેં પ્રાર્થના કરીને જ વાત કરી હતી દાદા સાથે મેં દાદા આમની સાથે જે વાત કરું છું યથાર્થ રૂપે જ મારી વાણી નીકળે અને બસ એમને કોઈ એમનું અહંકાર ના ઠેસ થાય તો પછી તો એમને એટલું બધું થોડુંક ગરમ થઈ ગયા એ બોલવામાં ચાલુ પછી હું ચૂપ જ થઈ ગઈ પછી મને કે તમને કઈ મારાથી ખરાબ બોલાય નથી મેં કહ્યું ના તમે એક્ઝેક્ટ છો તમે જે બોલા છો બધું રાઈટ છે એટલે મને પછી એટલી શાંતિ થઈ ને કે મેં કશે કે મારું મને ઠેસ ના પહોંચી એમ એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ ના હોય પછી એવું છે હંમેશા કેવું છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે વાત કરવાની થાય તો એમાં પહેલામાં પહેલું ખાસ ધ્યાન શું રાખવું કે એને દુઃખ ના થવું જોઈએ પહેલામાં પહેલું કોઈ પણ પ્રકારે એને દુઃખ ના થવું જોઈએ અને બીજું કે વાદ વિવાદ ના થવો જોઈએ સમજાય ને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ આ રીતના વાત કરવાની થાય તો આ બે વસ્તુ મેઇન ધ્યાન રાખવાનું કે એને દુઃખ ના થવું જોઈએ આપણી વાણીથી બરોબર અને બીજું કે વાદ વિવાદ ના થવો જોઈએ વાદ વિવાદ થાય એટલે આપણે ત્યાં મૌન થઈ જવું સમજાય ને જૈન હતા ને એટલે મને કે તમે ભગવાનને કેમ વાસુદેવ તીર્થ કેમ કેવો આવી રીતે તમે નવકાર સાથે બોલો છો કરીને તો મેં કીધું કે દાદા ભગવાન છે ને અમારા એમને અમને કીધું છે કે ઋષભદેવ ભગવાનના ટાઈમથી છે કે ના એવું કશું હતું જ નહીં એમ કે તો મેં કહ્યું બરોબર છે તમે મેં કહ્યું તમે સમજણ પ્રમાણે એ બરોબર છે કે એવું છે દરેક એના વ્યૂ પોઈન્ટ થી હોય છે અને દરેક વ્યૂ પોઈન્ટ થી એટલે આપણને હવે એવું પણ નથી લાગતું કે એ લોકો ખોટા છે ને આપણે સાચા છે એવું કશું લાગતું જ નથી સાચા ખોટામાં પડવા જેવું છે જ નહીં અત્યારે સમજાય ને આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ કેમ કરીને આપણે પોતે પાકું કરી અને વિજ્ઞાન સમજી લેવા જેવું છે સમજાય ને બીજાને તો શું નૈમિત કંઈક આવ્યું હોય એને સમજાવવા જેવું નથી એ પોતાના અભ્યાસ માટે જ આપણે એને બોલવાનું છે સમજાય ને કોઈ પણ જોડે વાત કરવાનું પોતાનું જ પાકું થાય છે સમજાય ને એની માટે જ છે બીજાને સમજાવવા ગયા તો ક્યાંય મેળ પડ્યો નથી મેળ પડે એવું નહીં એટલે આ બહુ જોખમદારી બી છે કે પૂછ્યા વગર દાદાનું વિજ્ઞાન કશે કોઈ પીરસવું જ નહીં એવું છે ના એને સામાન્ય ભાવે આપણે વાત કરીએ અને કઈ જિજ્ઞાસા હોય કે આવું હોય એને કેવું તે છતાંય કે તમને એવું લાગતું હોય તો અમારે કોઈ આપતા પુત્ર કેવું હોય ને તમારે ખાસ એમને તમે આવજો મળવા કે મેં કીધું એમને મેં કીધું અમારા જે ગુરુજી છે ને મેં કીધું તમને એવું હોય તો એકવાર તમને એમને સાથે તમે વાત કરશો તો તમને વધારે ખુલાસો થશે મેં કીધું એટલે પણ આ તો એક વાત થઈ કે ઓલું વાદ અને વિવાદ સુધી પહોંચવા નહીં દેવાનું એ ખાસ એવું છે પહોંચી જેવું છે આપણે મહાત્માઓ વચ્ચે બી બેઠા હોય ને તો પણ એ કારણ કે આ
આ જ બધું પાછલું આપણી સમજણ છે ને એ નિરંતર હા દરેક સંગમાં વાદ વિવાદ કરાવે એવી છે. સમજે આ હા જ્ઞાનની વાતને સત્સંગની વાતને લઈને પણ વાદ વિવાદ કરાવડાવે. સમજાય ને કે હા આમાં આમ બરાબર છે. હોવું જોઈએ આમ ના હોવું જોઈએ એમ કરીને, કારણ કે બધું ભરેલો માલ તો છે જ આપણી અંદર. સમજાય ને, હા માલ તો બધો ભરેલો જ છે. હા એટલે ગમે ત્યારે એવું જોડે રહેતા પણ કોઈ વસ્તુને મેચ ના થાય એટલે અંદર વાદ વિવાદ ચાલુ થઈ જાય. પણ એ વખત હા આપણે ખાસ જાગૃતિ રાખવી, ભાઈ એ વખત આપણે મૌન થઈ જવું એવું છે. વધારે હમ ખેંચવું નહીં. હા એ વાત સાચી છે. મહાત્માઓ સાથે પણ ઘણીવાર એવું કઈ સત્સંગની વાત નીકળી હોય ને તો ખબર પડે કે ત્યારે આપણને એમ કે ભાઈ આપણે ક્યાં સ્ટોપ થઈ જવું જોઈએ એમ. હા બસ એવું છે. સમજાય ને, હમ ત્યાં બી એવું થાય કારણ કે માલ ભરેલો છે ને એટલે ગમે તે જગ્યાએ હા ગમે ત્યાં ફૂટે એવું છે. હા હા એવું. મહાત્માઓ પણ કોઈ દાદાને કઈ વાત હોય ને સૂત્ર હોય એમાં પણ કેટલી બધી સમજ અલગ અલગ બધા પ્રકારની અલગ અલગ હોય અલગ બધા પાસેથી. દરેક એંગલ પ્રમાણે 360 ડિગ્રીની સમજ હોય. પેલું એક સમજ પકડ્યો એટલે એમ જ કે ના સાચું છે એવું છે હા અને આ ખોટું છે હા એમ. એટલે આ જ્ઞાન હા કેવું છે કે કોઈ દિવસ સાચા ખોટામાં ના હોય. સમજાય ને, હા હંમેશા કેવું રાઈટ છે કે ભાઈ એ અલગ એંગલ થી સમજ્યો હોય, તમે અલગ એટલે હા તમારું લેવલ અલગ છે, એનું લેવલ અલગ છે, તમારો હા સંજોગ હા અલગ છે, એના સંજોગ, તમારો ટાઈમ અલગ છે, એનો ટાઈમ અલગ, બધું કેટલું અલગ છે. સમજાય ને, હા એટલે દરેક એની હા ભાષામાં એ સાચો છે. સમજાય ને, દરેક એની હમ ભાષામાં જે સમજ્યો છે એ બરોબર જ છે. એને કોઈ દિવસ કોઈને હમ ખોટા કહેવા જેવું નથી. નથી. સમજાય ને. હા હા અને એવું છે. દાદા કે ને કે પોતપોતાના ડેવલપમેન્ટના હિસાબે પોતાને એ એ બધાનું સમજાય લેવલ બધી હોય. વાતો અલગ અલગ. હા સરસ. બરાબર બરોબર. અમીબેન? જય ઓકે સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. જય 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 સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. હસમુખાનંદજી, આપણે પદ લઈશું સામાયિક વાળું. કયું છે? નહીં, સામાયિક. સામાયિક. બહુ જન્મોથી ફૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. એક શેઠ દેહ છોડી ઉભા રહ્યા ઘરને ખૂણે, ભાઈ ક્યાં ગયા તે કોઈએ પૂછ્યું જ નહીં. શેઠ ક્યાં પહોંચ્યા છે તેની ન કોઈને ચિંતા, અમારું શું થશે હવે એ જ હાય હોય. આઠડીને બાંધજો ખૂબ કસી કસીને, જોજો પાછું મૂળદું ઊભું થાય નહીં. અમારે માટે શું રાખ્યું વાંચવું છે બિલ ઝટ, પુત્ર પરિવારને એ જ ચિંતા રહી. પોતાના ઘાટમાં જ વહેવારું સંબંધો, સંયોગોનું સરવૈયું આવી ગયું જ્ઞાન દઈ. આવા મોહ જૈન્ય છે કંઈક પરાર્થ વેપલા, ચાર ગતિ ચિતરેલા ચોપડા જમહી. એણે જન્મ આપ્યો છે તેની ભૂલ્યા ચાકરી, તેથી જ ભ્રાંત સુખ ભેળું થાય નહીં. હૈડા માવતરને હૈડ હૈડ કરતા, પુત્ર પત્ની જવાનિયા લજ્જવાય નહીં. બહુ જન્મોથી તૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. હસમુખાનંદજી, આના ઉપર આપણે શોર્ટમાં લઈએ તો કરીએ. બોલ. સ્ક્રીન દેખાય છે? હા દેખાય છે. નીચે શું લખ્યું છે? સમજમાં દીપક આનંદજીએ મૂક્યું છે કશું? અજ્ઞાન ગયું ને પડકાર આવ્યા, હવે શુદ્ધ ઉપયોગમાં જોઈ સમજો
અને એનો સંભાવ્ય આજ્ઞાથી ઉકેલ લાવો. સમજાય ને? અહીં કહે છે કે અજ્ઞાન ગયું અને પડકાર આવ્યા તો હવે શુદ્ધ ઉપયોગથી જોઈ સમજી અને સંભાવ્ય આજ્ઞાથી ઉકેલ લાવો. સમજાય ને? તો કે બહુ સુંદર આખું કવિરાજનું જે પદ છે એ કેટલાય જન્મોથી જે ભ્રાંતિ હતી એ જ્ઞાન મળવાથી જતી રહી છે. તો કે હવે જે બાકી રહ્યું છે એનું આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને ઉકેલ લાવવાનો છે. સમજાય ને? કે આખો જે જગતનો વ્યવહાર છે બધો કેવો છે? તો કે બધા દરેક સંબંધો બધા ઘાટવાળા છે. સમજાય ને? તો કે ઘાટવાળા પોતાની ઘાટમાં જ વ્યવહારો સંબંધો સંયોગોનું સર્વ આવી ગયું જ્ઞાન દે. તો કે આવા ઘાટવાળા સંબંધોની અંદર આપણે એ જ સમજવાનું છે કે પોતાનું શું છે. તો કે એ જેટલું જેટલું સમજાતું જશે એટલું પોતે આજ્ઞાની અંદર પાકો થશે. કે દરેકના જે વ્યવહારના જે સંબંધો છે એ દરેક કહે ને કે શેઠ ગયા તો એની કોઈને ફિકર નથી, પણ મને શું મળશે, આને શું મળશે, એના વિલમાં શું લખેલું છે. સમજાય ને? કેમ કે થાતણી ને બાંધો કે કસીને બાંધે છે કે પાછા ઉભા ના થઈ જાય. સમજાય ને? દાદા ભગવાન કહેતા ને કે આખા જે જગતનો વ્યવહાર બધો કેવો છે? તો કે પોલમ પોલ વાળો બધો જગતનો વ્યવહાર છે. સમજાય ને? કોઈ કશું વસ્તુ સાથે નથી આવવાનું. સાથે શું આવવાનું છે? તો કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી પાકો કરેલું આ જ્ઞાનની સમજણ જ આપણી સાથે આવવાની છે. માટે હવે એ જ પાકો કરી લેવા જેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ નથી. આપણે કે ત્રિમંત્ર લઈએ. અમીબેન તમે Okay. ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવત્સાયાનમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સપ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુકારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સદાસ મુખાર્જી, હાર્દિકભાઈ, જય મહાત્માઓ. સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ રતિન દાદા, સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય હસમુખાનંદજી, સર્વે સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓને જય હસમુખાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન જય ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય જ્યોતિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. હીરાબેન. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ. જય